لیے ملت کے لیے اس کو لگا دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ ہم یہ نہیں کہ ابھی ہماری وجہ سے دین بچے گا، دین اللہ نے بچانا ہے۔ ہم تو شکر کریں کہ ہمیں اللہ نے کچھ صلاحیت دی، ہم اس صلاحیت کو دین کی خدمت میں لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بالکل جی، بات کرتے ہیں، ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی بہن فرمائیے۔ میں غفرانہ صدیقی بات کر رہی ہوں نوابشہر سے۔ جی فرمائیے۔ مجھے علامہ صاحب سے 2 سوال کرنے تھے۔ جی ضرور پوچھیے۔ پہلا سوال یہ کہ جس علامہ صاحب نے قرآن شریف حفظ کیا اس وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ اور دوسرا یہ کہ طالب علمی کے دور میں دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کس طرح مینج کی ہیں، کتنی مشکل ہوئی یا نہیں ایزیلی ہو گئی؟ بس یہ بالکل جانتے ہیں جی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جی۔ پہلے آپ اپنی کنٹینیو رکھیں گفتگو۔ تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی فرق پڑ جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے اور وہ جس سے چاہے لے لے۔ بے شک۔ کبھی ایک شخص ہی لاکھوں کروڑوں پر بھاری ہوتا ہے اور کبھی مل کر پورا گروپ بھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اب 56 ملک ہیں اسلامی، 57 آپ کے سامنے، اور کبھی ایک امام علی مقام تھے کربلا میں، ایک امام اعظم تھے بغداد میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس سے جو کام لینا ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ مجھے میرے والدین کی، میرے اساتذہ، میرے مشائخ، میرے ماحول نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں اس کے لیے وقت ضائع نہ کروں۔ 21 گھنٹے پڑھائی کی ہے ماشاءاللہ۔ ابھی پوچھ رہی تھی کس عمر میں، 21 گھنٹے۔ کھیل کا ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب مجھے یہ بات لطیفے کے طور پہ کہنی پڑے گی، لوڈو بچے کھیلتے ہیں، میں نہیں جانتا تھا کیسے کھیلتے ہیں، اچھا، اس کا تصور بھی نہیں تھا، میٹرک تک پتہ بھی نہیں تھا۔ بالکل قرآن شریف کے ساتھ دینی کتابیں، تحریر اس زمانے سے لکھ رہا ہوں میں، ریڈیو کے پروگرام کرتا تھا میں، میرے خیال ان تمام لوگوں میں پرانا براڈ کاسٹر اور ٹیلی کاسٹر ہوں۔ آج مجھے 39 سال ہو رہے ہیں ٹی وی میں، ماشاءاللہ۔ یعنی میں اس وقت سے آ رہا ہوں جب کہ بچہ تھا، بچوں کے پروگرام سے شروع کیا تھا، اب تک آ رہا ہوں۔ اور یہ سب چیزیں میں یعنی کبھی خود پلٹ کے دیکھوں تو حیران ہوتا ہوں کہ میں نے اتنا کیسے لکھ لیا، اتنا کیسے کر لیا۔ تو کوشش صرف اتنی ہے کہ اگر آواز ملی ہے، ذہن ملا ہے، کوئی صلاحیت ملی ہے تو اس کا پراپر استعمال ہونا چاہیے، اسے اپنے نبی کی صلی خدمت اللہ میں لگا علیہ دو۔ وسلم۔ بالکل اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ طالب علمی کا جیسے بہن نے کہا کہ اس کو آپ کیسے مینج کرتے تھے، تو 21 گھنٹے آپ نے جب بتایا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایجوکیشن، اور والد صاحب کی بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس ایجوکیشن کو بھی، تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو دنیاوی تعلیم جو ہے وہ لگتی تھی کہ جب بھی اس کو ہم چھوڑیں، ہم جو ہے وہ مذہبی حوالے سے جو ہماری ایک روایت ہے، جو خاندانی ہمارا ایک وہ ہے، کبھی ایسا محسوس؟ میرے والد صاحب قبلہ سے پہلے ہمارے گھرانے میں کوئی ایسا شخص نہیں، اللہ والے تھے سارے، پورا خاندان ہمارا کاروبار سے وابستہ ہے، یعنی بزنس پروفیشن کہہ لیجئے، تجارت پیشہ۔ والد صاحب قبلہ کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ سے کہا دعاؤں کی، جو اللہ نے یہ توفیق دی تھی، میں نے صرف وہ چیز جس سے کوئی نفع نہیں ہو سکتا اس کو نہیں اختیار کیا۔ میں نے بزنس کیا، میں نے کاروبار کیا، تھوڑا سا عرصہ ملازمت بھی کی میں نے، اور محنت ایک گھٹی میں جیسے پڑ جاتی ہے، اب جا کے میں سست ہونا شروع ہو گیا ہوں۔ لیکن یہ کہ اور پھر ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا تھا کہ ایک بزرگ شخصیت، بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، بستہ خود اٹھانا ہے کسی حالانکہ جگہ، بڑے خادم ہوتے ہوں گے، بڑے چاہتے ہوں گے کہ جو وہ چیزیں نہیں، ہمیں لو پروفائل، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا سکھایا گیا۔ والد صاحب کی جو تربیت تھی اس میں یہ احساس بھی نہیں، بلکہ کہیں اگر ہم نے تھوڑا سا کہیں ایسی جگہ بیٹھنے کی کوشش کی اپنا استحقاق سمجھ کے تو وہیں ہمیں تنبیہ کر دی۔ والد صاحب کا طریقہ بڑا اچھا تھا سمجھانے کا۔ سفر میں جب کبھی ساتھ، بہت کم ان کے ساتھ سفر کیے، مگر یہ دیکھو یہ لوگ رہ رہے ہیں اس طرح، یہ بھی انسان ہے، سیکھو۔ یہ بچہ اگر صاف نہیں ہے تو دیکھو اس سے بھی سیکھو۔ ایک ایک چیز سے وہ توجہ دلا کر انہوں نے ذہن اتنا پختہ۔ اچھا پھر اب دوستوں کی بات آتی ہے، مجھے ہم عمروں کے ساتھ نہیں رہنے دیا گیا۔ اچھا، یعنی میں، آپ حیران ہوں گے کہ میں جس وقت اسکول کالج لائف میں تھا، میرے دوست مجھ سے دگنی عمر کے تھے،
जिनके साथ ज्यादा ज़हनी मुताबिकत, क्योंकि जहन की उम्र ज्यादा उसकी होगी ज्यादा थी तो और जिस्मानी, यानी मैं ये कहूँ कि मेरी सोहबत अच्छी रही है, सेहत कमजोर रही है। अच्छा ये बताइएगा, इतना पढ़ना पड़ता है, जाहिर सी बात है, जब आप इतनी किताबें लिखते हो, कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा इल्म हासिल करता है तो उसके लिए ऐसे इल्म नहीं होता, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। जब आप बहुत पढ़ते हैं तो थोड़ा लिखते हैं, तो ये आप कैसे करते थे, सारा रिसर्च का काम कैसे करते थे? बस मैं यूं कहूं कि एक मिजाज होता है हर एक का, एक शख्स होता है वो अपने मुताले से मुतमईन होता है। हमें एक लफ्ज की अगर खोज पड़ जाए तो मैं 3-3 दिन एक लफ्ज के पीछे लगा देता। जबरदस्त। तो ये एक मिजाज है कि आप यानी सेहत पूरी मालूम हो, इसकी पूरी तहकीक हो, इसकी सही बात, और अब कोशिश यही होती है गुफ्तगू के जो दूं पूरा पहले मसाला मेरे पास मौजूद हो। एग्जैक्टली, ताकि ये पूरा होना चाहिए। वो मसाले से मुराद ये कि इतनी चीज हो कि उसके बारे में कोई बात हो तो मैं बता सकूं। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और बात भी आपसे जाननी है, वो ये है कि अल्लामा साहब कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की आपने, इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस? इस्लामिक भी और ऐसी भी जो पूरी तरह इस्लामिक नहीं थी, वो भी पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बहुत अटेंड की, और ज़्यादातर में उर्दू की बजाय इंग्लिश ही खिताब करना पड़ा। और उनमें जो वर्कशॉप होते थे उनमें भी सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ये भी सारे। उसमें वर्कशॉप में, क्योंकि कॉन्फ्रेंस से तो आपका आधा पौना घंटा 1 घंटा खिताब हो जाता है, लोग सिर्फ वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा, चूँकि डायरेक्ट सवाल जवाब और उनके साथ उसमें बहुत काम किया, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे यानी जितना मज़ा अब भी रिसर्च में और मुताले में आता है, उससे मैं यही कोशिश करता हूँ कि अगर कोई रोशनी मैंने ली है मैं दूसरों तक पहुँचा दूँ। किस ये बताएगा, माशाल्लाह क्यू टेलीविज़न, क्यू टीवी पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं पर भी मुसलमान रहते हैं, वो लोग रहते हैं जो कि इंसानियत के बारे में जानना चाहते हैं, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्यू टेलीविज़न ये जो काम कर रहा है, इसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाएंगे? आप शायद, मुझे नहीं मालूम कब से वाबस्ता है, पहले ARY डिजिटल था, इकरा के नाम से मेरे 600 प्रोग्राम इब्तिदा में, बल्कि यूं कहिए कि क्यू टीवी की इब्तिदा यौम हज पर 9 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन मैंने की है, यानी इब्तिदा के इनमें उन लोगों में हूँ। इसमें बात यह है, जलसा में जाएं, 1 लाख 2 लाख 50,000 10,000 500 जलसों में ये घर घर पहुंच रहा है। और ये टेक्नोलॉजी अगर आज की ज़रूरत है तो इसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए। तफरी के लिए हो रहा था, दूसरी चीज़ों के लिए हो रहा था, दीन के लिए नहीं। मजहबी चैनल जो स्पेसिफिक, तो खालिस मजहबी चैनल, अब इसमें अक्सर प्रोग्राम, मैं ये नहीं कहूँगा टोटल, और फिर सच्ची बात है मैं सारे देखता नहीं, मेरे पास अपना प्रोग्राम देखने का टाइम नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रोग्राम इस क्यू टीवी के ऐसे ज़रूर हैं जिन्होंने असरअंदाज इतने हुए हैं कि कुछ लोगों के लाइफ स्टाइल बदले। अच्छा, मुझे कुछ मुल्कों में इसकी वजह से ये हुआ कि लोगों ने सड़कों पे चलते हुए, क्योंकि वो जो इस यानी जलसों में आम तौर पर नहीं आते थे, सही बात, और फिर बहुत ज़्यादा मैसेज आम हुआ है। मैं समझता हूँ हाजी अब्दुल रऊफ साहब ने ये बड़ा अच्छा काम किया है कि ये राउंड द क्लॉक 24 घंटे ये काम हो रहा है, पूरी दुनिया में आसान नहीं है, और उसमें उनकी कोशिशें बराबर हो रही हैं। अच्छा अल्लामा साहब, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी बातें आज हमने भी आपके बारे में जानी। इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा ज़रूर होता है कि जब वो बहुत अफसोस ज़दा होता है। आपकी ज़िंदगी में कौन सा लम्हा आया? अफसोस अगर इस माने में किया जाए कि कोई गलती हुई और उस पर पशेमान हुए, तो मुझे हर लम्हे एहसास होता है मैंने बहुत वक्त ज़ाया किया है। वक्त ज़ाया किया आपने। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपकी अल्लामा साहब आपके साथ, और यकीनन जो कॉलर्स थे उन्होंने भी आपके बारे में बड़ी अच्छी बातें की। जी नाज़रीन इकराम, आज के हमारे मेहमान मोहतरम जनाब अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद थे। उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में हमने कुछ बातें की, लेकिन चूँकि वक्त हमारे पास कम था, बहुत कुछ वक्त होता तो शायद हम इनके बारे में थोड़ा सा जान सकते, लेकिन जो भी हमारी कोशिश थी कि थोड़े से वक्त में जो कुछ जान सके, आपने भी यकीनन काफ़ी जाना होगा। नाज़रीन इकराम, क्यू टेलीविज़न की यह मकसद यही है कि ज़्यादा ऐसी शख्सियात को मुतारिफ कराया जाए ताकि आप उनके बारे में जान सकें। अपने मेज़बान AK मेमन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। मुस्तफ़ा अता हो फिर